ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਐਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਤਲ ਦੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਧੱਕਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ, ਰਕਮ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ। ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੋਲੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ। ਉਫਾਨ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले के बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। सेहत मंत्री तो सीएम भगवंत मान नाराज चल रहे हैं। कल जोड़ा माजरा नूं सीएम भगवंत मान नहीं मिले। सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी सानूं मिली है, जोड़ा माजरा मुलाकात के लिए पहुंचे सीगे। सूत्रां ने दस्सिया है कि सेहत मंत्री तो नाराज चल रहे हैं भगवंत मान। कल जोड़ा माजरा नूं सीएम भगवंत मान नहीं मिले। सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी मिल रही है, जोड़ा माजरा मुलाकात करने लिए पहुंचे सीगे पर सीएम नहीं मिले। फिलहाल सेहत मंत्री को हटाया नहीं जा रहा। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी भी मिल रही है। हालांकि मंत्री तो नाखुश ने सीएम। वीसी के नाल वतीरे नूं लैके विवादां दे विच ने जोड़ा माजरा। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सेहत मंत्री के इस वतीरे नूं लैके और लगातार जिहड़ा हैगा रोस जिहड़ा हैगा वो वेखण नूं मिल रहा है। तो इसे रोस की एक तस्वीर यह भी है जिहड़ी सूत्रों तो जानकारी मिल रही है कि सीएम जिहड़े हैगे वो जोड़ा माजरा नूं नहीं मिले। जोड़ा माजरा मुलाकात के लिए पहुंचे सीगे पर सीएम नहीं मिले। फिलहाल सेहत मंत्री को हटाया नहीं जा रहा। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी भी सामने आ रही है। वीसी राज बहादुर के नाल, डॉक्टर राज बहादुर के नाल जिहड़ा वतीरा किया गया सीगा उसनूं लैके जोड़ा माजरा सवालों के घेरे विच ने। जोड़ा माजरा नूं सीएम नहीं मिले ने, सीएम नाराज चल रहे हैं। तो यह जानकारी जिहड़ी हैगी इस वेले सामने आ रही है। किते ना किते सवालिया निशान जिहड़ा हैगा सरकार की कार्यशैली के उत्ते इस वेले उठ रहा है और उसनूं लैके सरकार किते ना किते इस वतीरे नूं लैके किते ना किते सवालों के घेरे विच है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। अमन, सीएम की नाराजगी सेहत मंत्री दे नाल सूत्रों के हवाले तो जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, डिटेल की है? देखो गगन, जो वतीरा सब तो पहला वीसी उन्हां नाल होया राज बहादुर उन्हां नाल, उस तो बाद एक सरकार बैकफुट ते नज़र आई। जो पोलिटिकल लीडर उत्थे जाके मुलाकात करके आए, जिस तरीके दे असीं हंझू निकलते देखे वीसी उन्हां दे, उस तो बाद सरकार बैकफुट ते तां सीगी। लेकिन ये जानकारी भी मिली कि मुख मंत्री ने फोन करके गलबात की, वीसी नाल माफ़ी मंगी और उन्होंने मिलन नहीं बुलाया सीगा कि 1 ਤੋਂ 2 दिनों के अंदर आके जदों फ्री होण क्लीनिक तो, क्योंकि सैटरडे वो चंडीगढ़ हुंदे ने मोहाली, तां जदों फ्री होण तां आके 1-2 दिनों के अंदर सीएम दे नाल मुलाकात करन। लेकिन इस विचाले जिहड़े तमाम पार्टियां दे लीडर, चाहे वो शुरुआत राजा वड़िंग तो हुई, फिर प्रेम सिंह चंदू माजरा, दलजीत चीमा, साबका सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू, तमाम लोगों ने, सुनील जाखड़ तक ने फोन पर गलबात की, मुलाकात करके गलबात की। उस तो बाद IMA का एक स्टेटमेंट जो आई कि मंत्री को हटाया जाए, ये सारे पासों मंग उठी कि मंत्री को हटाना चाहिए। और ये चर्चा भी चली कि जोड़ा माजरा तो विभाग लेके या उन्होंने हटा के
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਟੇਬਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ, WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 75 ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੇਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਔਰ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ HMFD ਵਰਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ CMO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇ ਛਿੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਮਰਸ ਇਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ CMO ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਿਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ VC ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ VC ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ VC ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਵਤੀਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ VC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਗਗਨ ਅਮਨ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो गगन, सरकार उसी की कोशिश है, क्योंकि जेकर सेहत मंत्री ਨੂੰ हटाया गया तो एक जस्टिफाई जरूर होएगा कि जो वतीरा किया गया या जो दौरे किए गए या जिस तरीके का बिहेव सीगा वो गलत सीगा, ये उस चीज़ ਨੂੰ जस्टिफाई करेगा। तो सरकार उसते इसीलिए फैसला लेने लिए सोच रही है कि क्या जिहा किया जाए या ना किया जाए। और दूजे पासे जो इससे पॉलिटिकल लीडर बयानबाजी कर रहे हैं, कल भी बीजेपी ने कहा कि असी VC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हाँ, इतों तक कहा गया कि जोड़ा माजरा
ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਸੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਗਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਸੂਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮਓ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗगन बिल्कुल कई सारे सवाल ने, बहुत सारे सवाल ने। अमन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और सवाल इस गल नूं लैके है कि जिहड़ा सेहत मंत्री दा वतीरा सीगा ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। सर किसी यूनिवर्सिटी है मेडिकल आउट पे किया है सर इतना देखो की है असं की सुनेहा दे की सुनेहा दे रहे इतों सुनेहा जाना चाहिए भी आ साडी सब तो शानदार यूनिवर्सिटी है इतने सी आ देख लो की है सवाल बनया गया सारा दसो सर किसी यूनिवर्सिटी है मेडिकल आउट पे किया है सर इतना देखो की है असं की सुनेहा दे रहे इतों सुनेहा जाना चाहिए भी आ साडी सब तो शानदार यूनिवर्सिटी है इतने सी आ देख लो की है सवाल बनया गया सारा दसो सर किसी यूनिवर्सिटी है मेडिकल आउट पे किया है सर इतना देखो की है असं की सुनेहा दे रहे इतों सुनेहा जाना चाहिए भी आ साडी सब तो शानदार यूनिवर्सिटी है इतने सी आ देख लो की है सवाल बनया गया सारा दसो सर किसी पिओ दा सर गल बिल्कुल थोड़े हाथ च सारा कुछ है बिल्कुल जी थोड़े हाथ च सारा कुछ है सर पर की है ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਵਲੀ ਆ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਣਾ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ
ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। BC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ BC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ BC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ BC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦਬਕਾ, ਫਿਰ ਝਟਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ